भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय।
પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीद्वारिकाधीश की करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विप्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पादार्पितचित्तवृत्तिः। दद्यादिकर्मो अवसादगोच गोविन्द दामो गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्माधवे।
निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि तृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा ऋतमेकदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરયા જુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોభిનેદુ સ્તં સર્વભૂત હૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. બોલીએ શ્રી શુકદેવજી મહારાજ કી સદગુરુ ભગવાન કી. શ્રી હરિમ પરમાનંદમ ઉપદેષ્ટારમીશ્વરમ વ્યાપકમ સર્વલોકાનાં કારણમ તમ નમામ્યહમ. કરુણાવરુણાલય પરમ કારુણિક જગદાધાર જગદબીજ ભગવાન શ્રી હરિની અતિશય મહતી કૃપા કરુણાથી આ પવિત્ર એવા વૈશાખ માસમાં ભારત વર્ષનો આ એક પવિત્ર પ્રદેશ ગુજરાત પ્રાંત અને એમાંય તે આ પાવની ભૂમિ જ્યાં ભગવાન દ્વારકાધીશના બેસણા ભગવાન દ્વારકાધીશની ગોદમાં આ હાલારી ભૂમિમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ભાટિયા ગામની પાસે આ નાનકડા એવા કૃષ્ણ કનૈયાની જન્મભૂમિનું ગામનું નામ જેમાં છે તેવું ગોકુલપુર. ત્યાં પરમાર પરિવારને આંગણે પિતૃઓની સ્મૃતિમાં પિતૃઓના પુણ્યને કારણે આજથી માંડીને 7 દિવસ સુધી આપણે સૌ સાથે મળીને શ્રીમદ ભાગવતનું દર્શન કરવાની ચેષ્ટા કરશું. શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ ભગવાન વેદવ્યાસે લખ્યો છે, પોતાના પુત્ર શ્રી શુકદેવજીને ભણાવ્યો છે. શુકદેવજી મહારાજે રાજા પરીક્ષિતને ગંગાના કિનારે સંભળાવ્યો છે. સાથે મળીને આપણે એ જોઈએ કે આ ગ્રંથમાં એવું તે શું લખ્યું છે કે જેને ખાલી સાંભળવા માત્રથી જન્મ મરણના ફેરા ટળી જાય છે. યાદ રહે, જ્યાં સુધી પુણ્ય બાકી હોય ને ત્યાં સુધી પણ મોક્ષ મળે નહીં, ને જ્યાં સુધી પાપ બાકી હોય ને ત્યાં સુધી પણ મોક્ષ મળે નહીં. જન્મ મરણના ફેરામાંથી જેને છૂટવું છે એવા માણસે પોતાના પાપ અને પુણ્ય બેયમાંથી છૂટવું પડે. કર્મ ભોગવા સિવાય છૂટતું જ નથી. ભોગેન પાપમ. સુખ દુઃખ પરિસ્થિતિઓ મારા તમારા જીવનમાં આવે છે, પરંતુ એ પરિસ્થિતિમાં આપણે જે કરીએ છીએ એ કર્મ બંધાઈ જાય છે. રાજા હોય કે રંક હોય, અરે બીજાને મૂકો, ભગવાનના બાપા દશરથ રાજા આમ જ્યાં મા બાપને પાણી પાવા માટે થઈને શ્રવણ કુમારે ઘડો નદીમાં બોડ્યો, બુડ 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 કરતો અવાજ આવ્યો. જુવાન દશરથ એ નીકળો તો શિકારે. પાણીમાં એ બુડ બુડ કરતો અવાજ આવ્યો અને એમ થયું કોઈ પ્રાણી છે. દશરથ રાજાને શબ્દ વેધી બાણ છોડતા આવડે.
જે બાજુથી અવાજ આવતો હોય એ બાજુ બાણ છોડે એટલે જે કોઈ પ્રાણી હોય ત્યાં ને ત્યાં મરી જાય. આખેટ શિકાર કરે. આ હતું એનામાં. શિકાર કરવા માટે થઈને એણે બાણ છોડ્યું છે. જગતની પ્રસિદ્ધ ઘટના. કોઈ પ્રાણી નહોતું, એ ઘડો પાણીમાં બોળ્યો ને એના કારણે બુડ બુડ કરતો અવાજ આવ્યો હતો. બાણ લાગ્યું સીધું ઓલા શ્રવણ કુમારની છાતીમાં. ત્યાં ને ત્યાં એ પડ્યો ને મરી ગયો. પછીની વાર્તા શું છે? દશરથ રાજા ત્યાં જઈને જોવે છે તો યુવાન મરેલો પડેલો છે. અરે આ તો ભૂલ થઈ. શબ્દવેદી બાણ છોડ્યું ને એવે સમયે ધ્યાન ન રહ્યું કે કોઈ પશુ કે પ્રાણી નથી, આ તો માણસ હતું. ક્ષત્રિયો માટે થઈને શાસ્ત્રમાં યુદ્ધની વિદ્યા એની જીવતી રહી એટલા માટે શિકારની અમુક સમયે છૂટ છે. જેમ કે લાખોની સંખ્યામાં હરણ હતા તો ક્યારેક એ છૂટ આપી દેવામાં આવી. હરણ દોડે, ચોકડી ભરતું ભરતું દોડે અને એને બાણ મારીને એને પાડવું, એમાં ગજબનું યુદ્ધ કૌશલ જોઈએ. અને એ સમયમાં ક્ષત્રિયોની યુદ્ધની એ વિદ્યા એ જીવતી રહે એટલા માટે ઋષિમુનિઓએ જે પ્રાણી લાખોની સંખ્યામાં હતા એની સાથે એ આખેટની છૂટ આપી છે. ક્ષત્રિયની અંદર ભુજામાં બળ હોય, એ કોઈ પશુ ગામમાં ઘૂસી જાય અને માણસોને રંજાડે તો એવે સમયે ક્ષત્રિયોને એ પ્રાણીનો શિકાર કરવાની આપણે ત્યાં છૂટ આપેલી છે. પણ માણસના મારી નાખવાની છૂટ ક્યાંય આવતી નથી. આ શબ્દવેધી બાણથી જે મર્યો એ માણસ હતો અને ઈ ખરાબ થયું. દશરથ રાજાને અતિશય પશ્ચાતાપ થયો છે. પછી તો એ વિચાર કર્યો કે આ પાણીનો ઘડો. દૂર નજર કરી તો બંને આંધળા પેલી કાવડમાં એક એકમાં પલડામાં બેઠેલા. વિચાર થયો આને તો પાણી પાઈ દઉં, પછી હું વાત કરીશ જે કંઈ હશે. પણ ભગવાને જેને આંખું ન આપી હોય ને એના કાન બહુ હરવા હોય. ખાલી આમ માણસ નીકળે ને તોય નામ બોલે કે ફલાણો માણસ જ નીકળ્યો, કારણ કે એની ચાલ, એનો પગ જે રીતે પડે છે જમીન ઉપર, એના અવાજને એનો કાન બરાબર ઓળખતો હોય. એ આવતો તો ત્યારે જ ખબર પડી ગઈ કે અમારો દીકરો નથી, આ બીજો કોક આવે છે. એમાં આવીને દશરથ રાજાએ કીધું પાણી પી લ્યો, અને અવાજ એ બીજાનો છે. કીધું કોણ છો? કીધું હું પાસેના નગરનો રાજા છું, આપને પાણી પાવા માટે આવ્યો છું, આપ બંને જણા પાણી પી લ્યો, તમે તરસા થયા છો. કીધું એ તો બરાબર, પણ અમારો દીકરો પાણી ભરવા ગયો તો ઈ ક્યાં ગયો? કીધું એ દીકરો, કીધું હા એનું નામ શ્રવણ છે અને અમને બે જણાને જાત્રા કરાવવા માટે નીકળ્યો છે. બસ અમને તરસ લાગી હતી એટલે કાવડ અહીંયા મૂકીને એ નજીકની નદીમાં પાણી ભરવા ગયો. દશરથ રાજા પણ કોઈ સામાન્ય નથી. જે ઘટના ઘટી હતી કાંઈ પણ છુપાવ્યા વિનાનું સાચું બોલી ગયા. આમ બન્યું છે. બંને જણા પોતાના દીકરાના વિયોગમાં, અને એવો દીકરો, દીકરાના એ પ્રકાર હોય ને, પણ શ્રવણ જેવો દીકરો. માતા પિતા એટલું દુઃખ થયું છે, આપઘાત નથી કર્યો, એ બેયનું શરીર એમનેમ જ આ દીકરાના દુઃખમાં ન્યાને ન્યા છૂટી ગયું છે. અંત સમયમાં શ્રાપ દેતા ગયા, જેમ અમે અમારા દીકરાના વિરહમાં મરીએ છીએ એમ તું જે કોઈ હોય તુંય તારા દીકરાના વિરહમાં મરીશ. આમ તો દશરથ રાજા રાજી થયા હશે સાંભળીને, કારણ કે રાણી તો 3 પણ સંતાન નહોતું ને. તો તું તારા દીકરાના વિરહમાં મરીશ એનો મતલબ દીકરા થશે. પણ ઇતિહાસ સાક્ષી છે, ભગવાનના બાપને પણ એ કરેલું કર્મ ભોગવવું પડ્યું. નહીતર રામના બાપા કયો કર્મનો ચોપડો એની સામે કોઈ ખોલી શકે? પણ કરેલું કર્મ ભગવાનના બાપાને પણ ભોગવવું પડ્યું. રામચરિતમાનસમાં લખેલું છે, અંત સમયમાં
આહા, રામ લક્ષ્મણ બે જણા સુમંત આવ્યા છે ને ખાલી રથ લઈને પાછા. દશરથ રાજાએ પૂછ્યું, આવ્યા ત્રણમાંથી કોઈ પાછું આવ્યું? ને રડતા રડતા સુમંત કાકાએ કીધું કે મહારાજ, રામ ભગવાન તમારા વચનને કારણે ન આવ્યા, અને સીતા અને લક્ષ્મણ તો એનો પડછાયો, ઈ ક્યાંથી આવે? કોઈ નું આવ્યું? આટલું સાંભળતાની હારે તો આ રઘુવંશનો વિશાળ વડલો પડી ગયો. આ બાજુથી ભરત અને શત્રુઘ્ન બે જણા મોસાળમાં ગયા છે. આ બાજુથી મોસાળમાં એટલે ભરતના મોસાળમાં, સુમિત્રાના બાપાના ઘરે ગયા હોય તો શત્રુઘ્નનું મોસાળ કહેવાય. ભરત અને શત્રુઘ્ન એક માના નથી. સુમિત્રાનો દીકરો છે શત્રુઘ્ન, કૈકેયીનો દીકરો છે ભરત. કૈકેયી દેશમાં ગયા હતા. ભરતના મોસાળમાં બે જણા જાય છે. તો ભરત અને શત્રુઘ્ન હતા ભરતના મોસાળમાં, રામ અને લક્ષ્મણ હતા વનમાં. ચારમાંથી એક પણ દીકરો સામે નહીં. જગત પ્રસિદ્ધ ઘટના, દશરથ રાજાનું ત્યારે જ મૃત્યુ થયું જ્યારે પાસે એક પણ દીકરો નહોતો. તાપસ અંધ શ્રાપ સુધી આઈ. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે, મરવા ટાણે રાજા દશરથને ઓલા આંધળા તપસ્વીઓએ દીધેલો શ્રાપ યાદ આવ્યો છે. ભગવાન કર્મનું ફળ આપે જ છે, અને સત્કર્મનું ફળ આપે ત્યારે કદાચ અત્યારે આ સત્કર્મનું ફળ છે. ભાગવત પ્રાપ્ત થવું કોઈ સામાન્ય સત્કર્મનું ફળ નથી, આ સત્કર્મનું ફળ છે. તમે અત્યારે યાદ કરો છો, તમને કંઈ યાદ આવે છે તમે કયું સત્કર્મ કર્યું હતું એના કારણે આ તમને ફળ મળ્યું છે? સારું કામ કરીએ ત્યારે કદાચ આપણને યાદ આવે, નહીં આવે કે આપણે કયું સત્કર્મ કર્યું હતું જેના પરિણામે ભગવાને આ દિવસ દેખાડ્યો છે. પણ કોક દી ભગવાન કોઈ કર્મની સજા કરે ને તે દી તો આપણને ખાસ યાદ આપે કે ઓલા ધંધાનું આ ફળ છે. તાપસ અંધ શ્રાપ સુધી આઈ. રામાયણમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ સ્પષ્ટ લખ્યું છે ને યાદ આવ્યું છે મારી ઓલી ભૂલ હતી, મારે જરાક જઈને જોવું જોઈએ. એક વખત મારી નજરે જોઈ લઉં વાઘ સિંહ છે, કઈ રાની પશુ છે, તો પછી હું રાજા છું ને હું ક્ષત્રિય છું, હું કદાચ શિકાર કરું એ બરાબર હતું, પરંતુ જોયા વિના આ વસ્તુ મેં કરી, ઉતાવળમાં કરી. તો ભાઈ પાપ તો ભોગવવા જ પડે, પણ પુણ્ય ભોગવવા પડે. આ યાદ રાખજો. તમને ગમે કે ન ગમે, પુણ્ય પણ ભોગવવા પડે. સાબિતી છે બ્રહ્મલીન ડોંગરેજી મહારાજ. અત્યારે પણ વંદરાવનની અંદર જે સાચા સાધુઓ બેઠા હોય એવા અનેક તપસ્વીઓ, એને એના ભક્તો એમ કહે કે બાપુ કોક દી ઘરે તો પગલા કરો. કાયમ માથું ખાય એટલે એક દી બાપુ આ પાડે, સારું હાલ એ સાઈડથી નીકળીએ છીએ, તારા ઘરે થતા જશું. એટલે લોકો એમ કે ના એમ નહીં, હેરાન નહીં થવાનું તમારે, હું તમને તેડવા આવું અને પછી તમારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં હું મૂકી જાઉં. સારું તું લઈ આવ્યું, એ બાને રસ્તામાં સત્સંગ કરશું કંઈક. ઓલો એની પાસે હમણાં બોક્સાઇટ નીકળવું હોય તે હારી મોટર થઈ હોય તો એ મોટર લઈને તેડવા જાય. હારી એટલે કેવી હારી, પણ હાવ નવા ગામમાં કથા હતી ત્યાં તો જોઈએ રાખો તમે. હવે ઓલા સાધુ સંત જેને ચપ્પલની એ પડી નથી, જે ખુલ્લા પગે ચાલીને આવવા તૈયાર છે, પણ પુણ્ય ભોગવવા પડે. હારામાં હારી મોટરમાં સાધુ સંતોને બેસવું પડે. ઈ ઓલાના ઘરે જાય એટલે પોતાના ઘરની અંદર રહેલી સારામાં સારી ખુરશી હોય એના ઉપર આમને બેસાડે, એના ઉપર હજી એક ચાદર નાખે. ઓલા આશ્રમની અંદર તો ગમે ત્યાં ગાય દોવા બેઠા હોય કે ગમે ત્યાં ધૂળમાં બેસી જતા હોય, કોઈ ઝાડવાને હરખું કરવાનું હોય, હા કોઈ વિદ્યાર્થીને ભણાવતા હોય, ગમે ત્યાં બેસી જતા હોય, પણ ઓલી હારામાં હારી ખુરશી ઉપર બેહવું પડે. રોટલો ને દૂધમાં બધું આવી જતું હોય છતાંય તે ઓલા લોકો સામે કાજુ બદામ રાખે, એમાંથી થોડુંક ઓલાને સારું લાગે એટલે તો એમ, પણ જરાક ખાવું પડે. પુણ્ય પણ ભોગવવા પડે. ખાલી પાપ જ ભોગવવા પડે એવું ન હોય, પુણ્ય પણ ભોગવવા પડે. આપણને ગમે કે ન ગમે, પણ એક પરમાત્માએ આપણને રસ્તો કરી દીધો છે. આમાં થોડોક રસ્તો છે. શું રસ્તો છે? આવડતું હોય બોલો,
કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવાત કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. તમે માનશો આ બધા શ્લોકો જેમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય ઘણા લોકોને આવડે તમારા પરિવારમાં, મેં હમણાં જોયું. બહુ સારી વાત, ના આવડતું એ શીખી લેજો. આપણે રોજ બોલાવશે આ પ્રકાશભાઈ, એટલે અહીંયા આવીને રોજ એકવાર બોલી જાવ તો તમને એમ થાય કે હાલો આટલા પૂરતા તો આપણે બ્રાહ્મણ જેવા જ છીએ. મજા આવશે જિંદગીમાં, કંઈક પાઈમાં એવું લાગશે. અને ભગવાનનું નામ જ છે. યાદ રાખજો, જાણતા બોલે અજાણતા બોલે જન્મભર કરેલા પાપ નષ્ટ થઈ જાય. હરિનામ તો કોઈ પણ અંધારામાં પેંડો ખાવ તો મીઠો ન લાગે. અંધારું એટલે અજ્ઞાન, અજવાળામાં ખાવ તોય મીઠો લાગે, ઈ જ્ઞાન. સમજીને કોઈ ભગવાનનું નામ બોલે, કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ જાણતા બોલ્યા કે ભગવાનનું નામ છે, ને અજાણતા બોલ્યા કે બધાય બોલે તે આપણે બોલવું. લખી લીધું, શીખી લીધું ને બોલ્યા. અંધારામાં ખાઈએ તોય પેંડો મીઠો જ લાગે. હરિનામ કરતા વધારે મીઠું શું છે? હરિનામ કરતા વધારે મીઠું કઈ નથી. લેજો. આ બધા શ્લોકો તો સહજ જ બધાને આવડતા હોય. ખેર, કાયેન, કાયા એટલે શરીર, વાચા વાણીથી, કાયેન વાચા મનસા શરીરથી, મનથી, વાણીથી, ઇન્દ્રિયૈર્વા ઇન્દ્રિયો દ્વારા, હાથ પગ આંખ નાક આ બધી ઇન્દ્રિય કહેવાય. તો આ શ્લોકમાં કીધું છે કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યા બુદ્ધિ દ્વારા, બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવાત પ્રકૃતિએ મને જે સ્વભાવ આપ્યો છે એના દ્વારા, કરોમી હું જે કંઈ કરું છું, યદ યત જે કંઈ કરું છું તે સકલમ એટલે કે બધું જ, પરસ્મય એટલે સૌથી મોટો જે છે તે કોણ? નારાયણ. નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. સમજાણું કે ઉપરથી ગયું? શરીરથી, મનથી, ઇન્દ્રિયથી, બુદ્ધિથી હું જે કંઈ કરું છું એ બધું એ પરમાત્મા નારાયણને સમર્પયામિ એટલે અર્પણ કરું છું. કરેલા સત્કર્મ ભગવાનને અર્પણ કરી શકાય છે. તો પાપ છે, પુણ્ય છે. કરેલું સારું કામ ભગવાનને અર્પણ કરી દીધેલું અને કરેલું ખરાબ કામ ભોગવી લીધું, પૂરું. આ મોક્ષનો ઉપાય છે. કરેલું સારું કામ પરમાત્માને અર્પણ કરી દો. રાત્રિના સમયે સૂતા પહેલા જ ભગવાનને કહી દો, પ્રભુ આજે જે કંઈ મારા હાથે સારું કરાવ્યું હોય બધુંય તારા ચરણમાં ઢગલો. જે કંઈ ભૂલ થઈ હોય ભલે મારી ઉપર પડી જાય, ભોગવાથી છુટકારો થશે. પુણ્ય બધા તારા, પાપ મને ભોગવાવી દે અને છૂટો. જેદી અહીંથી આંખું મીચું એટલે સીધો વૈકુંઠમાં. કેમ કે કંઈ બાકી જ નથી રહેવા દીધું. પાછું માના પેટમાં આવવા માટે તમારા પાપ કે પુણ્ય બાકી હોવા જોઈએ. પાપ ભોગવાવી લેજે અને પુણ્ય મારે જોતા નથી. વાર્તા પૂરી. આ મોક્ષનો ઉપાય છે. તો પાપ બાકી હોય કે પુણ્ય બાકી હોય, પાછું માના પેટમાં આવવું પડશે. અને શુકદેવજી મહારાજે ગંગા કિનારે રાજાને એવું બધું શું કહી દીધું કે ખાલી સાંભળવા માત્રથી ફરી પાછો કોઈ માના પેટમાં ના આવ્યો, ફરી પાછો એનો જન્મ ન થયો, ફરી પાછો એ જન્મના કારણે જન્મ ન થયો એટલે મરવા માટે થઈને પણ એ બાધ્ય ન બન્યો અને જન્મ મરણના ફેરામાંથી એ માણસ છૂટી ગયો. મોક્ષનું શાસ્ત્ર છે ભાગવત. હવે કદાચ એવો વિચાર આવે કોકને જેને હું સુખ સાહેબી હોય ને એને એમ થાય કે હારું નથી જોતો, મોક્ષની કઈ જરૂર નથી લાગતી. આ લોકો બોલતા હોય પણ મોક્ષની શું જરૂર છે? પણ એ કોને વિચાર આવે? જેને ભૂખ લાગતી હોય, જેને નીંદર આવી જતી હોય, જેને બેંક બેલેન્સ હોય, છોકરા કયું કરતા હોય અને આવી રીતના ક્યાંક ધર્મની વાત હાલતી હોય ને સાંભળવા જઈ શકતા હોય ને કાન ચાલુ હોય. બાકી જેને છોકરા કયું નથી કરતા, પૈસો ટકો કંઈ છે નહીં, શરીર હરખું હાલતું નથી અને કંઈ ના હોય ને એને એમ થાય કે ભગવાન હવે ખેંચી લે. થાય ને?
શરીર જેનું હાલતું હોય એને એમ થાય કે અહીંયા મજા છે, ને ઓલાને એમ થાય કે હવે ભગવાન ઉપાડી લે તો સારું. મોક્ષ શબ્દનો મતલબ ખાલી જન્મ મરણના ફેરામાંથી બચી જવું આટલો જ નથી થતો. સમજો, મોક્ષ એટલે છૂટી જવું. છૂટી જવું એટલે શેનાથી છૂટી જવું? તો કે ઉપાધિથી. સૌથી મોટી ઉપાધિ આ જન્મ લેવો ઈ છે. કારણ કે જન્મ લીધો એટલે બધી વસ્તુ ચાલુ થઈ ગઈ ને. પહેલાના જમાનામાં તો 5-6 વર્ષના અમે થયા ત્યાં સુધી અમને કઈ ચિંતા નહોતી. અત્યારે તો 2-2.5 વર્ષના છોકરાને નિશાળમાં મૂકી દે છે. હવે તમે વિચાર કરો, આનાથી વધારે દુઃખ કયું? આવડું ફૂલ જેવું છોકરું ધરાર ઉઠાડીને એમાં નિશાળે મૂકી આવે, નિશાળે હુઈ જાય, કારણ કે એની નીંદર પૂરી નથી થઈ. રમવાની ઉંમર હોય ત્યાં લેસન કરવા બેહાડી દે, હત્યા કરી નાખે. જેમ એક સરસનું ફૂલ હોય મારી તમારી પાસે, આની સુગંધ લેવાને બદલે આને આપણે ભગવાનના ચરણમાં સમર્પિત કરવાને બદલે ચીમડી નાખે કોઈ, એના જેવું છે. અરે 3 વર્ષના છોકરાઓને ઘડિયાળ જોઈને એ પ્રમાણે આખો દીનું કામકાજ કરવું પડે, એનાથી વધારે ખરાબ સ્થિતિ કઈ કહેવાય? આટલા વાગ્યા છે એટલે જમી લે, એટલે અમુક વાગે ત્યાં જમાય કે ભૂખ લાગે ત્યાં જમાય. આટલા વાગ્યા છે હુઈ જા, અમુક વાગે નીંદર આવે કે નીંદર આવે ત્યાં હુઈ જવાનું હોય. ગજબ છે. તમે વિચારો, આપણી નાની નાની વસ્તુ પણ ઘડિયાળના આધારે થઈ ગઈ. એટલે તમે પ્રયોગ કરજો, આ મેં કરેલો છે એટલે કહું. જેને 1 વાગ્યા પહેલા ભૂખ ન લાગતી હોય ને 12 વાગે ઘડિયાળ 1 વાગ્યાની કરી નાખો એને ખબર ન પડે. એને એમ કહ્યું હાલો રોટલો ખાવા, એટલે આમ જોશે એટલે 1 થઈ ગયો, હાલો તો પેલા તો ક્યાં 1 વાગ્યો છે? ખોટા. હા, વાપરતા જ નથી જાણે. એટલે ભૂખ લાગે તો ખવાય કે 1 વાગે જમાય? જમાનો એવો આવી ગયો છે કે આપણે બાળપણને પણ ચીમડી નાખીએ છીએ. સમય એવો આવી ગયો છે, એટલા માટે થઈને અહીંયા બેસવાનું છે કે આપણને સાચી સમજ મળે. શાસ્ત્ર શું આપે છે? એક સાચી સમજ આપે છે. મોક્ષનો અર્થ કોઈ જન્મ મરણમાંથી છૂટવું એટલું ના થાય. મોક્ષનો અર્થ છૂટવું થાય. શેનાથી? ઉપાધિથી. મોટી ઉપાધિ જન્મ મરણ છે, એ બરાબર, પણ એના સિવાય આપણે આપણા હાથે ઊભી કરેલી કેટલી બધી ઉપાધિઓ છે. હાથે કરીને ઊભી કરેલી ઉપાધિઓ, જેના વિના આપણને હાલે એમ છે પણ નથી થતું. લ્યો, એનાથી કેમ છૂટાય? એને પણ મોક્ષ કહેવાય. આવો સૂત પુરાણીની આંગળી પકડીને આપણા શાસ્ત્રમાં ઉતરીએ. શુકદેવજી મહારાજના પગલે પગલે શ્રીમદ ભાગવતમાં અંદર ઉતરી જાય. જાણે એક સુંદર છાંયડો કરેલું મંદિર, જેમ આ તમારો સરસનો મંડપ છે. હા, આને જ ભાગવત સમજો. બહાર જોવો તો તાપ છે, અંદર જોવો તો સરસના પંખા છે, ગાદલા છે, ઓશિકાય છે, જાણે હુઈ જવું હોય કોકને, ઓશિકાય રાખ્યા છે. આ ઓછી ગરમી છે, બાકી હજી આમાં ઓલી ઘણી જગ્યાએ ઓલી સુવિધા કરી હતી, આમ જરા જરા પાણીના ફુવારા ચાલુ હોય. હાવ સુવિધાનો તો પાર નહીં હો, કે સારી વાતો સાંભળવા બેસતા હોય તો આટલી વાર ટકતા હોય તો આપણે બધી સુવિધા આપો. આ જો ને જમવાની ચિંતા નથી, બનાવવાની. સારું જ છે ને. બસ લાભ લેવા સિવાય કાંઈ કરવાનું બાકી નથી. એકમાત્ર લાભ જ લેવો, બીજું કાંઈ બાકી નથી. લ્યો, આવો શુકદેવજી મહારાજના પગલે પગલે આપણે ભાગવતના આ મંદિરમાં અંદર ઘૂસીએ. જઈને જોઈએ તો ખરા એવું બધું શુકદેવજીએ શું કીધું કે એક જ વાર સાંભળીને રાજા પરીક્ષિત પાર થઈ ગયો. એવી કઈ બાબતો કહેવાની છે કે જેને સાંભળવા માત્રથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી પણ છૂટી જવાય, અને એવી કઈ બાબતો છે જેને આપણે આપણા જીવનમાં લઈ આવીએ તો આપણું જીવન પણ સફળ બને. કોને ન ગમે કે રાતના ઓશિકે માથું મૂકે એવે સમયે સારા વિચારો આવે? કોણ એવું છે જેને નથી ગમતું કે મને ગામમાં 4 માણસ સારા માણસ તરીકે ઓળખે? એવું કોણ છે જેને 4 લોકો સારા પ્રેમથી બોલાવે ન ગમતું હોય? બધાને ગમતું હોય. તો એવું મારું તમારું જીવન હોય તો ઈ બને ને. એવું જીવન કેવી રીતના થાય ઈ આમાં લખેલું છે. આવો એ સદવિચારોને આપણે ભગવાનની
પુણ્ય સ્મૃતિ સાથે, પાવન સ્મૃતિ સાથે જાણવાની કોશિશ કરીએ. પ્રારંભમાં ભાગવતની જે કથા કરવા બેઠા હોય એના માટે એવો નિયમ છે કે એણે પહેલા ભગવાનનું નામ લેવું, બધાઈને પાસે ભગવાનનું નામ લેવડાવવું અને ભગવાનને યાદ કરીને, ભગવાનને પગે લાગીને પછી ભાગવતની સપ્તાહ વાંચવાનો પ્રારંભ કરવો. તો અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રણામ કર્યા, દ્વારકાવાળાને વંદન કર્યા સિવાય કોઈનો એ રસ્તો હાલે નહીં, આગળ હાલે જ નહીં. ભગવાન દ્વારકાધીશને વંદન કર્યા. કેવી રીતના? કેવું? એ પરમાત્મા દ્વારકાધીશને વંદન હો જે સચ્ચિદાનંદ છે. સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા છે. આપણે ઘણીવાર સાંભળ્યું છે પણ આપણને એ નથી ખબર કે સચ્ચિદાનંદ એટલે શું થાય. સચ્ચિદાનંદના એક શબ્દની અંદર તમને 3 શબ્દ દેખાશે. પહેલો છે સદ, બીજો છે ચિદ, ત્રીજો છે આનંદ. સદ, ચિદ, આનંદ, સચ્ચિદાનંદ. હવે ત્રણેયનો મિનિંગ સમજો. પહેલી વસ્તુ, સદ શબ્દનો મતલબ થાય જે કોઈ દી મટે નહીં એને કહેવાય સદ. મટે નહીં, નષ્ટ થાય નહીં, તૂટે ફૂટે નહીં, ભાંગી જાય નહીં, મરે નહીં, એ છે સદ. દ્વારકાધીશ, આનો જન્મ જ નથી એટલે મરણનો સવાલ નથી. કીધું તો આ જન્માષ્ટમી નદી જૈનમાં અને પ્રાચીના પીપળે બેહીને ઓલા પારધીનું બાણ ખાઈને વૈયા ગયા. એ શું કર્યું? કીધું એ જેમ જાદુગર પોતાના હાથે પોતાનું માથું કાપે ને, હાથ કાપે ને, પગ કાપે ને, વળી પાછો બધું પૂરું થાય તો વળી આમો આખો થઈને ઊભો છે કે હું તો આમ નામ છું. એક જાદુગર જેમ લીલા કરે છે એવી રીતના લીલા જ કરેલી છે, બીજું કઈ છે જ નહીં. સાબિતી શું છે? કીધું સાબિતી એ છે કે જૈનમાં એના પહેલા કેટલાયને મળ્યા અને ગુજરી ગયા એવું દેખાડ્યું ને એને, એ પછી એ કેટલાયને ભેટો થઈ ગયો. પૂછો નરસિંહને, પૂછો મીરાને, પૂછો તુકારામને, પૂછો ચૈતન્યને, પૂછો સુરદાસને, પૂછો વલ્લભાચાર્યજીને. જે મરે જ નહીં એને કહેવાય સદ. દ્વારકાધીશ સદ છે. હવે એમ તો આ થાંભલા રહ્યા, આ એ ઘણા વર્ષ ટકી જાય નહીં, લોઢાની વસ્તુ છે. કેટલા વર્ષ સુધી આમને આમ રહ્યા, આમાં મેન્ટેનન્સ ફ્રી, કંઈ ન કરવાનું હોય. તો આને સદ કહેવાય. કીધું કહેવાય ખરું, પણ આ સદનો અંશ છે. પરમાત્મા પૂર્ણ સદ છે. એક છે ટુકડો છે અને એક છે પૂરેપૂરું છે. એમ આ સદ ખરું પણ આ 80-100 વર્ષ માટે. પરમાત્મા સદ છે પણ એ યુગો માટે. જેમ દરિયામાંથી લોટો ભરેલો છે તો પાણી તો દરિયાનું, પણ આમાં વાણ તરે નહીં. ખારું તો આ એવું જ હોય પણ એનો અંશ છે. એવી રીતના આ એ સદ ખરું પણ સદનો અંશ છે. પરમાત્મા પૂરો સદ છે જે ક્યારેય મરે નહીં, જે અનંત છે. સદ. બીજો શબ્દ છે ચિદ. હવે આમાં ને ભગવાનમાં શું ફેર? તો કે અવડું આ છે એ જડ છે, હલે ચલે નહીં, હલે હારું નહીં. આ થાંભલા આ જે ડોમના છે એ હલે હારું નહીં. વાં હલે તે કેટલા તાણિયા છે જુઓ. પણ આ હલે નહીં, પોતાની મેળે ન હલે. પણ ભગવાન, યાદ રાખજો, એવું ભૂલથી એ નહીં માનતા કે ભગવાન હલતો ચલતો નથી. સમજાય છે? ભગવાન હાલતો ચાલતો નથી એવું ભૂલથી એ નહીં સમજતા. એ મૂર્તિ થઈને એટલે બેસી ગયો છે કે આપણે એને હાલવા ચાલવાનું કહેતા જ નથી. રામ તો છેટ અયોધ્યાથી હાલ્યા થી લંકા સુધી હાલ્યા, પણ ગોકલપુરમાં આપણે કીધું ન્યા જ શિખર બનાવ્યું મોટું. પણ ભગવાનને કીધું આમાં કઈ તમારે હલવાનું થતું નથી, તમને કઈ નહીં થાય, પૂજા તમારી વ્યવસ્થિત ચાલુ રહે. તમે એને હલવાનું કહો તો હલે ને. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि
શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कवि કહે છે ગોપીઓને નાચવાનું મન થયું તો કૃષ્ણ કનૈયો રાતના સમયે ઘરની બહાર નીકળો અને શરદ પૂનમની રાત છે, ચંદ્રમાનો પ્રકાશ છે અને જમનાજીના કિનારા ઉપર સરસના માલતીના પુષ્પો ખીલેલા હતા અને રેતાળ કિનારો અને એના ઉપર ગોપીઓની સાથે બ્રહ્મરાત્રિ સુધી નાચ્યા. બ્રહ્માજીની એક રાત્રિ સુધી. બ્રહ્માજીની એક રાત્રિ એટલે એક કલ્પ. એક કલ્પની અંદર 14 મન્વંતર વયા જાય. એક મન્વંતરમાં 71 વખત 4 યુગ વયા જાય. અને આ કલિયુગ જેની અંદર હું ને તમે છીએ એ 4,32,000 વર્ષનો છે. કેવડો છે? એ 4,32,000 ગુણ્યા 2 કરો એટલે દ્વાપર યુગની સાઈઝ થઈ. એ 4,32,000 ગુણ્યા તમે 3 કરો ત્યારે ત્રેતા યુગની સાઈઝ થઈ. એના ગુણ્યા 4 કરો ત્યારે સતયુગની સાઈઝ થઈ. ચારેયનો સરવાળો કરો તો એક ચોકડી. એવી 71 ચોકડી એટલે એક મનુ મહારાજ. એવા 14 વયા જાય. એટલી વાર સુધી કૃષ્ણ રમણ રેતીમાં ગોપીઓ સાથે રહીમાં, એમ ભાગવતમાં લખેલું છે. ગોપિયોं की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे. ગોકુળની અંદર જ્યારે કૃષ્ણ જાય છે ગોપીના ઘરમાં, ગોપી હોય એટલે ડાયો ડમરો થઈ જાય. એ તો મન છે ને છાશ પીવી હતી એટલે આવ્યો હતો. હારું બેહી જા, છાશ ભરી દે ખરી, પણ જ્યાં ઓલો ઉપાડવા જાય મૂકી દે. કહા પણ મેં ક્યાં કઈ કર્યું? કીધું એમ નહીં, મફત ન પીવાય કોઈની છાશ. લે તો કીધું કંઈક આમ નાચવાનું કે કંઈક આવડતું હોય તો આમ તાતા થઈ જરાક દેખાડ, હું રાજી થાઉં તો છાશ નો બીજો તાહરી મળશે. તે નાનકડા એવા પ્રભુ સુખદેવજી મહારાજ ગંગાના કિનારે લીલાનું વર્ણન કરતા કરતા એના રૂવાડા ઉભા થઈ જાય કે રાજા હું તને શું કહું, એક તાહરી છાશ માટે થઈને ત્રિભુવનનો નાથ ગોપીની સામે તાતા થયા કરે છે. ભગવાન જડ નથી, આ થાંભલો જડ છે. ભગવાન તો નાચે છે, ગોપીના ઘરમાંય નાચે છે, જમનાના કિનારા ઉપર નાચે છે, અને બીજું બધું છોડો, એ નાગની ફેણ ઉપર ઉભો ઉભો નાચે છે. પાદામ બુજો ખિલકલાદ ગુરુર નનર્ત. સ્ટેજ ઉપર નાચે તો સમજાય એવી વાત છે. એક તો સર્પ કેટલો કોમળ, અને એની ફેણ ખુલી જાય તો કેટલી કોમળ હોય. એના ઉપર આ જશોદાનું દૂધ કઈ જેવો તો હતો નહીં, 21 કિલોનો નહોતો. એટલી સ્પીડમાં નાચ્યા કે એક ફણા નીચી નમે એના પેલા તો બીજી ઉપર, એના ત્રીજી ઉપર. 101 માથા હતા કાલ્યનાગના, એક ઉપરથી બીજા ઉપર, બીજા ઉપર ત્રીજા ઉપર. અખિલ કલાદિ ગુરુ. તો ભગવાન જડ નથી. સદ પછી બીજો શબ્દ છે ચિદ. સચ્ચિદાનંદ. ભગવાન સદ છે, મરતો જ નથી, નષ્ટ થતો જ નથી, પરંતુ એ તો થાંભલામાંય છે, ઘણા વર્ષો સુધી ટકે, પણ થાંભલો જડ છે. ભગવાન જડ નથી, ભગવાન ચૈતન્ય છે. ઈ દ્રૌપદીના લુગડા ઉપર દુશાસન હાથ અડાડે તો જડ ભગવાન આમ બેઠો નથી રહેતો, ધોડીને જાય. અને 10,000 હાથીના બળવાળો દુશાસન લુગડા ખેંચી ખેંચી ખેંચીને પડી ગયો ડગલોથી, અને તોય દ્રૌપદીની લાજ ન લૂંટાણી. ઈ દ્વારકાધીશ છે. જડ નથી, પરમાત્મા સદ છે, ચિદ છે, ચૈતન્ય છે, નાચતું ગાતું ચૈતન્ય છે. એ શ્રી હરિ છે. અને ત્રીજી વસ્તુ, એ તો આપણે છીએ. 70-80 તો આપણે કાઢી જઈએ, અને આપણે જડ નથી, આપણે હાલીએ ચાલીએ છીએ. હા, ગાંઠિયા કેવા બન્યા છે, લાડવા કેવા બન્યા છે, બધા બોલે છે, ચૈતન્ય છે. વધારે ભાવે તો અડધો વધારે વયો જાય કે સતત 3 વાગે છે ને ઉઠાડજે, એમ કરીને લંબાવી જાય.
લાડવાની એક મોજ છે. આપણે ચૈતન્ય છીએ તો આપણામાં ને ભગવાનમાં શું ફેર? કીધું મોટો ફેર. હું તો કે એ ફેર કે આપણે કંઈક મજામાં હોઈએ પણ કંઈક પાછો આપણો તોબરો ચડી જાય. આ તોબરો ચડી જાય ને એવું બધું આપણે આ બાજુ કથા હોય તો જ બોલાય. હવે આ શહેરોમાં કે મહારાજજી આપને હો ક્યાં કહા થા, કુછ નહીં કહા થા, તારું કામ નહીં રહેવા દે. આપણી મજા આવે છે અને યાદ રાખજો જેને આવે ને એ જાય. આ સંસારમાં હું ને તમે આવ્યા એટલે એક દી આવવાના. પેંડો ખાઈને મજા આવે એ આવી ને એટલે જવાની. કોકને જોઈને, કોકને અડીને, કંઈક ખાઈને, કંઈ સૂંઘીને, કંઈ જોઈને જે આનંદ આવે છે, કેમ કે આવે છે એટલે જાય છે. અંદરથી ફૂટતો આનંદ એ ક્યાંય ના જાય. વરસાદમાં જ જે પાણી, જે નદીઓમાં પાણી હોય એ પછી હુકાઈ જાય, કારણ કે આવ્યું ને એટલે વયું જાય.